The last speech, the Prime Minister said, during Hindu festive season, people are eating non-vegetarian, and that is very bad, and that is wrong. That is the big issue for him. Why? To rouse Hindu-Muslim, the conflict and the passions. That is the only agenda. How to rouse communal passion. You must invite the Prime Minister to your area. This is called Madai, you know? Madai. And Madai, I believe very close by, you have a religious place which is called Madai Kavi. Madai Kavi, where the offering is always chicken to everybody. And you call Modi to feed him the chicken and say that this is what is offered as a religious prasadam in this place, in this Madai Kavi, to everybody, Hindu, Muslim, Sikh or Christian. That is India. We have our diversities. We have our diversities of our language, our culture, our traditions, our habits, but we are all Indian in the final analysis. When I travel abroad, I say I'm an Indian. When I come to India, I'm a Telugu speaking Indian. When I go to Andhra Pradesh, I come from coastal Andhra. When I go to the coastal Andhra, I come from the delta region of the coastal Andhra. And from the delta region of the coastal Andhra, I live in one of the specific areas where you have only jackfruit and coconut grows in one of the biggest areas like in your Kerala. So I have each identity. In Andhra, in my coastal Andhra, I am from the delta region. In the Andhra Pradesh, I am from coastal Andhra. In India, I am from Andhra Pradesh, a Telugu speaking Andhra Pradesh. When I go abroad, I am an Indian. Every one of these identities, apart from my caste and my religion, every one of these identities are identities that belong to me. Every Indian, you and me, are people with multiple identities. We have multiple identities, and what Modi is trying to do is to destroy those multiple identities and make them into one uniformity, which is not India, which is not Indian society, and which is not the Indian people. That is why you must invite Modi here and tell him, look at us in Kerala. We recognize each other as human beings. We don't recognize each other as you are Hindu, you are Muslim, you are Christian, you are so-and-so, etc. Only criteria is that we are human beings. And that has to be established in India. If that has to be established, this politics has to be defeated. എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യാനോ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനോ പ്രധാനമന്ത്രി തയ്യാറല്ല. പകരം വളരെ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ ഉണർത്തുന്ന വിഷയങ്ങൾ, വർഗീയത ആളിക്കത്തുന്ന വിഷയങ്ങൾ രാജ്യത്ത് സംസാരിക്കുവാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഈ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ, ആചാര ദിവസങ്ങളിൽ നോൺ വെജ് ഭക്ഷണം ആളുകൾ കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് അവരുടെ അജണ്ട. എനിക്ക് മാടായിക്കാരായ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദിയെ മാടായിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണം, ഇവിടുത്തെ മാടായി കാവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണം. ആ മാടായി കാവിലെ ഉത്സവ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ കറി പ്രസാദമായിട്ട് നൽകുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം. ഈ വൈവിധ്യത്തിന്റെ പേരാണ് ഇന്ത്യ, ഈ വ്യത്യസ്തതകളുടെ പേരാണ് ഇന്ത്യ. ഈ വ്യത്യസ്തതകളെയാണ് തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ട്, വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്, സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട്, ജീവിത രീതികളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് എന്നുള്ള സ്വത്വം കൂടി നമുക്കുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം. രാജ്യത്തിന്റെ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ്, എന്നാൽ രാജ്യത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, രാജ്യത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊരു തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളാണ്. ആന്ധ്രയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഞാൻ തീരദേശ ആന്ധ്രയിലുള്ള ആളാണ്. തീരദേശ ആന്ധ്രയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഞാൻ അവിടെ ഡെൽറ്റ റീജിയനിൽ പ്രദേശത്ത് പെടുന്നയാളാണ്. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ അവിടെ ചക്കയും തേങ്ങയും മാത്രം വിളയുന്ന, അധികമായിട്ട് വിളയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്താണ് എന്റെ കുടുംബം ഉള്ളത്. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സത്വങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാ ആളുകൾക്കുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ
ഈ വൈവിധ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ട. എന്നാൽ ഈ വൈവിധ്യങ്ങൾ, മാടായിക്കാവിന്റെ വൈവിധ്യം, ആന്ധ്രയുടെ വൈവിധ്യം, കോസ്റ്റൽ ആന്ധ്രയുടെ വൈവിധ്യം, ഡെൽറ്റ റീജിയന്റെ വൈവിധ്യം, തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നവരുടെ വൈവിധ്യം, ഈ വൈവിധ്യങ്ങളെ തകർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണകൂടം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് ചെറുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദിയെ കേരളത്തിലേക്ക് വിളിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദുവിനതീതമായി, ക്രിസ്ത്യാനിക്കതീതമായി, മുസ്ലിമിനതീതമായി മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരായി കാണുന്ന മാനവികതയുടെ സംസ്കാരം ഈ നാട്ടിലുള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടം കൂടിയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.